انہوں نے یہاں پہ جو اپنی وصیت لکھوائی تھی وہ یہ لکھوائی تھی کہ میں مر جاؤں تو ادارہ تدفین کر دے اور 2 دن بعد میرے بچوں کو انفام کیا جائے، یعنی کہ میرے جنازے پہ بھی میری اولاد شامل نہ ہو۔ یہ اولاد ہوتی ہے اور یہی اولاد جن کے ساتھ ہم اتنا بڑے احسان ہی ہے نا، احسان ہے، اور اس کے بعد یہ بدلا ہے احسان کا۔ آپ کا گھر جانے کا دل چاہتا ہے؟ کیا کچھ ہے نہیں ہے، کیا کسی کو بتانا ہے تو کیا نہیں ہے۔ پھر اس کو اللہ پاک ڈنڈا کر کے بٹھا دیا، اب نہیں جائے گا تو یہی ہے نا، اس نے کیا نا، میں نے کیا، باقی صرف اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ السلام علیکم برادرز اینڈ سسٹرز، آج الحمدللہ ہم اولڈ ہوم جا رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ آفٹر دا ارتھ کویک ان سیریا اینڈ ٹرکی، جو حالات ہم نے وہاں پہ دیکھے ہیں، وی ہیو ریئلائزڈ کہ ہم وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو یہاں پہ بزرگ ہیں، جو یہاں پہ لوگ ہیں، ان کی تو ہم مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سو لیٹس سی۔ ٹھیک ہے آپ کی ماشاء اللہ، کیا حال ہے؟ آپ کو یاد ہے ہم لوگ لاسٹ ٹائم حاجی صاحب مجھے بزرگ تھے، ہمارے پاس جتنے بھی بزرگ آتے ہیں نا، یہ ویسی نہیں ہے کہ آ گئے، ان کو اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں تو ہر کے پیچھے ایک سٹوری ہے، جس کا بھی دیکھیں گے اس کی جو جڑ ہے وہ یہی ہوگی کہ دین سے دور۔ اولڈ ہومز میں بیسک جو آنے والے بزرگ ہیں، ان میں سب سے پہلی ان کی تعداد ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ معاشرے میں آپ اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں انہیں تمہارا سرکش کر دوں گا، تو جب اولاد سرکش ہوگی تو کیا بنے گا؟ بالکل، وہ آگے اولڈ ہوم ہی بنے گے۔ بالکل پھینگے چلے جائیں گے۔ مجھے بات بتائیں کہ آپ یہاں پہ جب آئے 2013 میں، تو یہاں کیوں آئے؟ اولاد نے دھکا دیا، نہیں رکھتے تھے، کسی کے گھر میں بیٹھا ہوا بھائی کے گھر تھا، انہوں نے لا کے یہاں جب چھوڑ دیا۔ تو کیوں اولاد؟ بس ان کی مرضی ہے، انہوں نے، ان کے پاس بھی جگہ نہیں تھی، وہ یہاں چھوڑ گئے۔ عبداللہ بن عباس سے مجھے شخص آیا اور کہتا ہے کہ مجھ سے نا قتل ہو گیا، اور وہ بھاگ کے آیا سیریا سے، میں کیا کروں، بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ماں تو زندہ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر مجھے کچھ نہیں پتا، پھر تو نیک اعمال کر، اللہ سے توبہ کر، لیکن اگر تیری ماں زندہ ہوتی نا تو میں تجھے کہتا جو اپنی ماں کی خدمت کر، کیونکہ ماں کی خدمت کرنا تمام گناہوں کو پھر معاف کر دیتا ہے۔ سارا دن یہاں پہ، سارا دن کیا کرتے سارا دن میری یہ جگہ ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، بس یہ میلہ دیکھتا ہوں تو ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ جو میں اندر چلا جاؤں، مجھے بند کر دو تو میں مر جاؤں گا۔ میں یہاں بیٹھتا ہوں، صرف لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی گھر جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی بچوں کے چلے گا، کوئی یہی دل کو سکون ملتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کا گھر جانے کا دل چاہتا ہے؟ کیا کچھ ہے نہیں ہے، کیا کسی کو بتانا ہے تو کیا نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں، تو 26 تاریخ کو اس کی سسٹر آئی ہے ملنے۔ میں نے اس کو کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کا جو حالت نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آخری وقت نزدیک ہے، تو آپ یہ 10-15 دن کی گیم ہے، تو اگر آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیں، تاکہ پھر وہ ہوتی ہے کہ دل میں 26 تاریخ کو آئی ہے، 26 دسمبر کو، تو کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں ڈیوٹیوں پہ، تو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، بس جب کچھ ہوا تو پھر لے جائیں گے۔ 4 جنوری کو وہ ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی۔ 3 بجے میں نے ان کو کال کیا، میں نے کہا جی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 4 بجے میں نے دوبارہ کال کی، میں نے کہا جی کہ مجھے کچھ بتائیں تاکہ اگر کوئی قبر کا ارینج کرنا ہے تو ہم وہ کریں، یا اگر آپ نے لے کے جانا ہے، کہتی کہ ہم نے لے کے جانا ہے۔ 6 بجے ان کی مجھے کال آئی جی کہ آپ ان کو غسل اور کفن کروا دیں۔ میں نے کہا جی کہ دیکھیں آپ نے انہوں نے لے کے جانا تھا ہومک۔ میں نے کہا ایک روڈ ٹوٹا ہوا ہے، دوسرا جب آپ سفر کریں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جمپ وغیرہ لگتے ہیں تو کفن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اگر آپ نے ادھر تدفین کرنی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ غسل کفن کا وہیں پہ ارینج کریں۔ 6:30 پونے 7 بجے ایمبولینس آ کے ادھر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا جا رہے، کہتے ہیں جی ہم عیدی ہوم لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کا غسل اور کفن کریں گے۔ میں نے کہا جی آپ نے 30 کلومیٹر اور بڑھا دیا۔ میں نے کہا اگر ایسی پرابلم ہے ہم ادھر غسل کفن کر دیتے ہیں۔
अच्छा, फिर हमने गसल कफन का अरेंज किया, गसल कफन किया तो मैंने उनसे पूछा कि मैं भी जनाजा सुबह हो। मैंने कहा जी कि कल कितने बजे जनाजा है, क्या आए? कहते हैं जी नहीं, हमने तो जाते ही तो दफन कर देना है। तो सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर रात को 9 बजे हमने इधर ही जनाजा पड़ा था। आप लोगों ने? आप लोग, क्योंकि मैंने कहा अब तो उधर भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे जब कोई बुजुर्ग पहुंचता है तो ये उसकी चौथी जगह होती है। बच्चों से तंग आके वो जाता है रिश्तेदारों के पास, महीने 2 के बाद रिश्तेदारों के तेवर बदलने लगते हैं। फिर वो जाता है दोस्तों के पास, 2-3 महीने में उधर से भी पोर होता है, फिर हमारे पास पहुँचता है। औलाद या दोस्त यार या रिश्तेदार जब छोड़ने के लिए आते हैं कि हमें यहाँ करना है, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि यार ज़रा अपने पास से मोस्टली हम तो कोई करते हैं, लेकिन वो जो बुजुर्ग होते हैं वो रो रो के कह रहे होते हैं कि मुझे रख लीजिए। यहाँ पढ़े लिखे लोग आते हैं? मेरे पास सेक्रेटरी रिटायर्ड रह के, पोस्ट रिटायर्ड सेक्रेटरी रिटायर्ड। अच्छा, अच्छा, ये वैसे बताऊँ, ये फिनोमेना जो है ना, बर्दाश्त ना करने वाला पढ़े लिखे में ज़्यादा है। ये वाली बात। और उनकी औलाद भी डेफिनेटली फिर वो कोई डॉक्टर्स उनका एक बेटा जो था वो यूएन में था, यूनाइटेड नेशन में, और एक बेटा जो उनका था वो प्रोफेसर था। एक बहू जो है वो पीएफ कॉलेज में प्रोफेसर थी, लेक्चरर थी। वो क्यों छोड़ गए? वो क्यों छोड़ गए? बस नहीं बनी। बनी नहीं, यानी वो बर्दाश्त नहीं कर सके वाले साहब के घर पे। वालिद साहब को कुछ उनकी आदत अच्छी नहीं थी लगती, उनको उनकी नहीं लगती थी। उन्होंने यहाँ पे जो अपनी वसीयत लिखवाई थी वो ये लिखवाई थी कि मैं मर जाऊँ तो इदारा तदफीन कर दे और 2 दिन बाद मेरे बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए। अच्छा, यानी कि इतने दुखी मेरे थे। जनाजे पे भी मेरी औलाद शामिल। यानी कि जो सहाबा और ताबीन के वाक़यात आते हैं ना कि वो अपने वालिद साहब के साथ बैठ के और वालिदा के साथ बैठ के खाना खाते थे ना, तो वो ना किसी बोटी पे हाथ नहीं रखते थे कि कहीं मेरे वालिद की नज़र इस पर ना हो और मैं वो ना उठा लूँ और गुस्ताखी ना हो जाए। इतने अदब, इतना रिस्पेक्ट, और अपनी ऐसे ये चिन है ना, इसको छाती से लगा के ना ऐसे बैठा करते थे कि उनको उनकी तरफ आंखें उठा के देखना ये बेअदबी में ना आ जाए। और कुछ लोग तो अभी भी ऐसे हैं सऊदी अरब में, शेख मोहम्मद बिन अमील शकीती, जो अपनी वालदा से जब ऊपर शिफ्ट हुए ना तो उनसे रहा नहीं गया कि मेरी वालदा नीचे कदमों की, यानी बेअदबी ना हो जाए कि मैं ऊपर चल रहा हूँ और वालदा नीचे बैठी। बल्कि जब हस्बैंड्स अपने ना घर से निकल रहे हुआ करते थे ना, तो ख़वातीन अपने शौहरों को कहा करती थी पहले कि डरना अल्लाह से, बल्कि जो अक़वाल आते हैं ना, इत्तक़िल्लाह फ़ीना व फ़ी रिज़्क़िना, अल्लाह से डरना हमारे बारे में, हमारे रिज़्क़ के बारे में। क्यों? फ़इल नस्बिर अलल जू वल आतश, हम भूख और प्यास तो बर्दाश्त कर लेंगे, वलन नस्बिर अलल हर नार व हज़्वल जब्बार, हम जहन्नम की आग को और अल्लाह के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें बेशक भूखा सूखा रखना, लेकिन हमारे बारे में ना अल्लाह से डरना, हराम ना कमा के लाने करना। चले अपना आप ख्याल रखें, अल्लाह आपको जय खैर दे, अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत वाली ज़िंदगी दे। ये अल्लाह की देन है। मेरे ये घुटने काम करते होते मैं कभी अदारे में नहीं आता। मैं 4 पैसे अपने हाथ से कमा के खाना समझता हूँ। बाकी सिर्फ मेरे ये घुटने जो है ये मुझे इजाज़त नहीं देते मैं उठ के चलूँ। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह पाक बना से मैं माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि आप एक्टिव हैं माशाल्लाह, खुद व्हील चेयर पे आते जाते हैं, खाना शाना पकाते हैं माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह मतलब आपको जी अभी हम वापस जा रहे हैं घर, और मुलाकात हुई बहुत सारे बुजुर्गों से, कुछ अपने क्लिप्स भी आप देखेंगे। और सुब्हानअल्लाह, बड़ा ही, मैं तो भी जब खाना खाते वक्त सामने एक बूढ़ी खातून थी, वो उनको देख रहा था कि वो खाना खाने के बाद ना वो टीवी देखना शुरू हो गई। तो टीवी पे वो ऐड चल रहा था जिसमें ना माँ अपने बच्चे, छोटे बच्चे को ना प्यार करती थी और उसको टैम्पर से हुई ऐड था। तो मैं भी हैरान था, सोचा था कि ये माँ
अपने बच्चों का नहीं सोचती होगी जब ये ऐड देखती शेख ये होगी? देखें ना, आप देखें, हम कहते हैं औलाद कितनी बड़ी नेमत है, और फिर देखें वही औलाद इनको छोड़ के चली गई। और ये जो ओल्ड होम्स हैं, ये इनका चौथा स्टे होता है। पहले घर से निकलते हैं, फिर मामू की या चाचू की तरफ आ गए, फिर किसी दोस्त की तरफ रह लिया, और जब सबसे तंग आके ना कोई रखने वाला नहीं होता तो यहाँ पे आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो अब देखें, मुझे उस टाइम एक वाक़या याद आता है, मेरा जब बेटा बीमार था तो सर्दियाँ थी, तो उसने वॉमिट की ना, तो मैंने उसकी वॉमिट जो ना फ़ौरन से अपने हाथ पे इस वजह से ले ली कि कहीं उसके कपड़े गीले हो जाएं तो उसको चेंज कराने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुखार और सारा कुछ था। और इधर लोगों की हालत देखेंगे, मतलब ये औलाद होती है और यही औलाद जिनके साथ हम इतना, मतलब एहसान नहीं है ना, एहसान है बिल्कुल। और उसके बाद ये बदला है एहसान का। बेटा कहते हैं मुझे बहुत ज़लील किया उसने, बेटे ने बहुत तंग किया, मेरी साइकिल चोरी करके ले जाता था, मेरी एसेट्स चोरी करके ले जाता था, और सारा तो इतना मुझे तंग किया कि अल्लाह ताला ने उसको अंधा कर दिया। ये अभी वो अंधा है। एक को अल्लाह पाक ने अंधा कर दिया, वो उसने जो अल्लाह पाक ने उसका तखारा ख़राब हो गया। उसने मुझे बहुत जलील किया है, मैं जहाँ गया मेरे पीछे पीछे रहा है। जो मैं काम पे ऊपर गया, मेरे टीवी उठा के यहाँ बेच दिया, फिर वापस चला गया। एक दफ़ा टीवी बेच गया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा मेरे बक्से वक्से तोड़ के पैसे निकाल के फिर निकल गए। फिर खुदा को बोला यार क्या तमाशा है मेरे साथ। फिर उसको अल्लाह पाक ने अंधा करके बैठा दिया, अब नहीं जाएगा तेरे से। यही है ना, उसने किया ना, मैंने तो किया। बाकी सिर्फ उसके घाट में देर है, अंधेर नहीं है। कुछ नहीं पता, वक्त बदलने का पता चलता है। हम जो पैसे के लिए जो अपने रिलेटिव्स, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं ना। अभी मुझे कौन इधर ही वाक़या बता रहे थे कि जो मागला टावर 2008 में गिरा था, उसमें एक शख्स थे, ही वॉज मल्टी मिलियनियर, ठीक है। उनके वो ब्रोकर थे एक तरह से, वो बैंक में पैसा डील नहीं करते थे, उनका सारा कैश उनके अपार्टमेंट में था। ही यूज्ड टू स्टे इन पर्ल कॉन्टिनेंटल या सीरीना, वहाँ उनका ट्रैवलिंग थी, और बड़ा बिजनेसमैन थे, घूमना फिरना आना जाना उनका। कहते हैं विदिन अ सेकेंड जैसे वो तबाह हुआ ना, उनकी बेसमेंट में मल्टीपल गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो सब गाड़ियाँ तबाह हो गई, सारा वो जो कैश था उसको आग लगी, वो सारा तबाह हो गया। बीवी और बेटे और बच्चे सब उसमें वफात पा गए, ये घर पे नहीं थे, घर से बाहर थे। विदिन अ सेकेंड हिज होल वर्ल्ड वॉज गॉन। अच्छा, फिर कहते हैं कि कुछ ही दिन बाद क्या ऐसा अमल किया हो गया, क्या गुनाह हो गया, कुछ ही टाइम बाद इनको टाइफाइड हुआ, और वो इतना वर्स हो गया कि इनकी जो टांग है ना, ये वो हो गई, टेढ़ी हो गई, बेंड हो गई। और कहते हैं कि उसके बाद ही couldn't do anything, वो बिजनेस अपना जॉब नहीं कर सके। फिर यहाँ पे उस ओल्ड होम में उन्होंने 4-5 साल गुजारे इनके साथ एक क्लास में। तो लोग पैसे के लिए ना अपने आप को, अपने दीन ईमान को बेच देते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरा वो अच्छा हो जाएगा, स्टाइल अच्छा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएंगे अगर इन बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देंगे। मैं तो कुछ लेसन लर्न किए। नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ जो रिलेशनशिप है हमारा, औलाद के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ना ही बीवी के लिए, ना ही माँ बाप के लिए। अल्लाह ताला को सबसे टॉप पे रखना है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला के लिए हम किसी को खुश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उन्हीं के ज़रिए हमें ज़लील करता है। तो पहले तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ है अपनी औलाद की दीन में तरबियत करनी है, बिकॉज अगर में दीन हुआ तो वो ख्याल रखेंगे हमारा, अगर दीन ना हुआ ना फिर कोई ख्याल रखेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने लिए हमेशा आफियत की दुआएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आखिरी उम्र से पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़िल उम्र, कि अल्लाह मैं जैसे पनाह मांगता हूँ कि मुझे इस उम्र में लौटाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के जलाल और इकराम और ऑनर में से एक चीज़ पता क्या है, कि जो सफ़ेद बाल वाले लोग हैं ना, उनका ऑनर करना। जनरली तुम्हारे माँ बाप तो बहुत दूर की बात, और आपने एक और हदीस में फरमाया कि लैसा मिन्ना, वो हम में से है ही नहीं, इज़ नॉट फ्रॉम द मुस्लिम उम्मा मल्लम यरहम सगीरना व युअक्किर कबीरना, जो छोटों पे रहम नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता। What kind of इज़्ज़त this is सुभान अल्लाह, कि जिसमें इस्लाम आपको सिखाता है कि माँ बाप के सामने उफ तक ना करो। आप उफ तो दूर की बात, आप उन्हीं को जाके बोलना। और यानी जिस शख्स ने आपको चलना सिखाया,
آپ انہی قدموں کا استعمال کر کے اس کو کسی جگہ پہ پھینک کے آ جاتے ہو. دعائیں کریں اپنے لیے کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والهوى. بہت ساری جو دعائیں ہیں نا, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. یا اللہ آفت سے, مصیبت سے, بری تقدیر سے پناہ مانگتا ہوں. پھر یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں. وتحول عافیتک, اور عافیت کے چلے جانے سے پناہ مانگتا ہوں. اور جمیع سخطک, تو ہر طرح کے نا ان سے ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی کہ اللہ ہمیں ان سے بچا کے رکھے. میں نے جو واجد سے پوچھا نا کہ میں نے اپنے لیسن کیا لرن کیا آخری اپنی زندگی ایک رقص کیا آپ کا, تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بس کچھ نیکیاں کر کے چلا جائے بندہ یہاں سے. ایٹ دا اینڈ آف دا لائف آل واٹ یو تھنک اباؤٹ یہ نیکیاں میں نے کی ہوتی, یہ سارا مال, یہ سارا صحت, یہ ساری خواہشات, یہ ساری ایڈکشنز, گرل فرینڈ کی ہے, ڈرگس کی ہے, کہاں جاتی ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں یہ اس پلازے کا میں مالک ہوں, فلاں چیز کا میں مالک ہوں. مالک اگر ہیں تو قبر میں تو اس کے ساتھ وہ ملکیت کی جائے. اور اولاد آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے, لڑ ہوتی ہے, بلکہ جب مرتا ہے جتنا امیر بندہ مرتا ہے اتنا زیادہ پیچھے اولاد لڑ رہی ہوتی ہے, یہ میرا, یہ میرا, یہ تیرا. فوراً سے آ کے وہ دفناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو جی ہاں جی آپ حساب کتاب لگاؤ, تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے. مالک تو اس کا ہے وہ جو نیکیاں ساتھ لگا, اصل مالک تو یہ چیز چھوڑ دنیا کی چیز دنیا میں. بس اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. اور جو لوگ دیکھتے ہیں آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اسپیشلی سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں. دے ڈونٹ نیڈ یور ویلتھ, دے ڈونٹ نیڈ یور ہاؤس, رکھیں اس میں پیسے بھی خرچ کریں, لیکن جو اصل چیز وہ مانگتے ہیں نا آپ سے, وہ آپ کا ٹائم ہے. آپ ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ کم از کم ناشتہ گھنٹہ تو کم از کم دن میں گزاریں, کم از کم میں کہہ رہا ہوں جس جو بہت ہوا ہے. ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں, ان کی خدمت کریں, ان سے پوچھیں, ان کو رسپیکٹ دیں, اور اپنے رولز اور جو ہم نے پرنسپلز لائف میں بنائے ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے ساتھ مینٹین رکھیں. بٹ ماں باپ کے لیے دیر آر نو پرنسپلز. ماں باپ کے لیے یو آر نتھنگ ان فرنٹ آف دیم. اپنا سب کچھ لگا دیں, اور یہی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز, یہ جو ہیں یہ بھی امت کے ماں باپ ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں یہاں پہ, ہمارے ماں باپ کی طرح کے ہیں. ان کے لیے آپ جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ. یوتھ کلب کے جو وائی سی کیئرز کا ہے ڈپارٹمنٹ, ہم انشاءاللہ ہمارا پلان ہے میڈیسن دینے کا, ٹیسٹس وغیرہ کروانے کا, اور کچھ اس طرح سے سپورٹ کر سکیں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے. سو بہت سارے لوگ مصیبت پریشانی میں ہیں. جنرلی وی نیڈ ہیلپ فرام یو گائز انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے, آپ سب کو توفیق دے. وی نیڈ ٹو ہیلپ دا فالنگ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم.